topic of presentation is graft in flaps. Though slides are, there are much slides, but of course, I will try my best to convey, the informations, about grafts and flaps in a very possible and easy. Okay, so first we start with a graft. Okay, graft. Graft is a tissue that is removed from one side of the body and it is applied to the another side of the body. Okay, it depends on the healthy vascular bed for its revascularization. And graft can be skin, bone, and viscera. Okay, so graft is basically like it's a tissue. It can be a bone, like if you take a bone from one side of the body and you put it on the another side of the body. Okay, similarly skin. But the thing is that is very necessary for the graft. Graft ټیشو ده لیکن دې لپاره چې ټولو نه مهم شی ګرافت لپاره دا دی چې هغه ټیشو چې کوم ځای کې مونږ کېدو کوم ځای کې مونږ ګرافټینګ مطلب شفت کول کنه یو بونی وزره سي یعنی وزره مطلب د مونږ دغه باډي اورګنز دي دا چې یو پارت نه بل پارت ته شفت کوو نو دې لپاره مهم شی دا ده هغه ځای کې چې مونږ دا شفت کوو نو هلته باید وینه موجود وي وینه نه vascularization, proper blood vessels باید دلته موجود وي چې کوم ګرافت مونږ هلته شفت کوو هغه ته باید proper blood vessels ورسیږي چې هغه هلته ژوندی پاتې سي چې هلته proper nutrients واخلي او هملته healthy چې دا grow وکړي. So come towards the classifications ke ede razi autograft razi allograft razi او xeno razi no awal baz tasu ta یوایم بیا به تاسو ته په پکچر او فیګرز په طریقې سره زه تاسو ته د ایکسپلین کوم نو Autograft is a tissue that is transformed from one part of the body to the another part of the same individual or between the genetically identical twins is called autograft. کله چې موږ ټیشو لکه موږ د خپل جسم یو حصې نه ټیشو اخلو او بل حصې کې هغه کوو د همدغه خپل جسم بل حصې کې ترانسفر کوو یا هغه آیډنټیکل twins چې دي twins خو پوهیږئ که نه د twins منځ کې یو twins نه ټیشو اخلو او د بل twins ټیشو برادر یا سسټر کې ترانسفر کوو نو هغه ته autograft وایي صحیح ده او بیا راځي allograft. Allograft is a tissue that is transferred between the individual of the same species. په دې کې دا ده چې یو انسان نه ته بل انسان کې ټیشو ترانسفر کیږي پوه شئ مطلب دا ده چې یو انسان او بل انسان منځ کې هغه کیږي دا داسې نه ده چې لکه مخکینی غوندې د انسان خپل ټیشو نه بس دې کې دی چې موږ ښځه یوې ښځې نه واخلو د ماشوم کې ترانسفر کوو یا یو ماشوم نه یو ځوان سړي نه واخلو په زاړه سړي کې هغه کوو لیکن سپیشیز یو سپیشیز د انسانان دي که نه نو دې ته وایي allograft. Xenograft is a tissue that is transformed between the individual of the different species. نو دې کې دا چې موږ ډیفرنٹ سپیشیز کې هغه کوو ګرافټینګ کوو ټیشوز ترانسفر کوو نو تاسو به دغه نیوز کې هم اورېدلي زیات دوی د ایکسپریمنټس کوي ساینټیفیک ریسرچ روان دي چې د بعض هغه باډي پارټس چې ده لکه منکي چې ده برین هغه ډېر زیات اکټیو ده دې کې دوی ریسرچ کوي چې هغه انسان کې دغه باډي پارټس کا انسانانو کې ضرورت لري او یو ښه هغه کولی سي ګروث کولی سي نو آیا دا په دې کې شفت کوي یا نه دې کې اوس هم ریسرچ روان ده په زینوګرافت چې کوم هغه ده ایریا ده یا ډپارټمنټ ده په دې کې تلو هم ریسرچ روان ده څنګه باید دې ته پرمختګ وکړي نو اوس به سکین ګرافت ته راسو No, a segment of the skin that is completely separated from its normal bed and transported to the new area. Okay? Amaga se graft, sanga se graft mata sa text.
कड़े द skin graft skin बदे के shift की skin graft is divided into the split thickness सही दा और full thickness दा दे दो types थी there are two types of the skin graft split thickness and full thickness. And what happens in the split thickness, it involves the entire epidermis. Okay, I will explain in the next slide that how it is involved, like an entire epidermis, the entire epidermis in part of the dermis. If you have gone through, but of course you have gone through, if you remember your histology, the layers of skin, there is a dermis, epidermis, subcutaneous tissue, blood vessel. So in this, what happens, that split thickness only involve entire epidermis and only part of dermis. Okay, and what happens in the full thickness, entire epidermis, dermis and subcutaneous fat. Like full thickness के epidermis पर हम स्किन सरा बेलेगी, डर्मिस पर हम भी और सबक्यूटेनियस में हम भी, मतलब कम स्किन ग्राफ्ट चमंगा या इफेक्टेड जाए के या खबर है तो कम ग्राफ्टिंग और फ्लैप्स जितना ज़्यादातर पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के और द एशियन कंट्रीज के सकला यो हादसा वसी लका बर्न्स वाला वसी यो एक्सीडेंट हादसा वसी कना नो दगा स्किन चेस्ट एचा खपल बदन न बेल सी जल्द बेल सी नो मंगा बेदा ग्राफ्टिंग और फ्लैपिंग को नो एक्सीडेंट इमरजेंसी एक्सीडेंट के दा के सुना ढेर ज्यादा राजी डॉक्टरन होता और अमेरिका के हम दसेदा, लेकिन तासु हम पईगे च यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका के च दे के चदा अलता दम नदा अगनस्ता मतलब कम दा ऑब्वियसली एक्सीडेंट्स रेट और शे दमंग कंट्रीज पे निस्बत कम ता अलता ग्राफ्टिंग ऑफ लैब्स चदा कॉस्मेटिक पर्पस लपारा हम कीगी मतलब कॉस्मेटिक चदा आराइश से बाइश लपारा नो फुल थिकनेस के अंदर भी चिकम ग्राफ्ट मंगा शिफ्ट को ऊपर के एंटायर एपिडर्मिसी डर्मिसी सबक्यूटेनियस फैट हम ही नो दगा यो इंफॉर्मेशन बे चीज़ बता शेयर कम चे prior to the all types of skin grafting one swab should be taken for the culture and sensitivity to check for a group A beta hemolytic streptococcus infection. ठीक मतलब दादा से कला मंगा स्किन ग्राफ्टिंग को लका समता से एक्सप्लेन करना दा सदलता पाकिस्तान और एशियन कंट्रीज के ज्यादातर द बर्न्स केसेस वजीदलो केस नहीं एक्सीडेंट केसी नोगे के मंगा ग्राफ्ट शिफ्ट स्किन ग्राफ्ट को नो अगे के कम बॉडी पार्ट्स के चमंगा स्किन ग्राफ्ट अप्लाई को या कम चेता च स्किन नस्ता दा वल्ता मंगा स्किन ग्राफ्टिंग को नो बायद अल्ता दा से वशी चमंगा बायद मगा वोंडना यानी मगा जख्मना मंगा दगा यो गवाखलू स्वाब वाखलू दगा स्वाब वाखलू चगा चेक को आया दलता कम इन्फेक्शन मौजूद है कना का इन्फेक्शन मौजूद है मंगा बे ग्राफ्टिंग न को मंगा ग्राफ्टिंग द रोज तरचो पूरे चगा इन्फेक्शन ना इंसान क्योर सी बे अगना बाद मंगा वर्ता ग्राफ्टिंग को और दे वजह वाले सदा दे वजह हमदगा दा डेफिनेटली चाहिए जाय इन्फेक्टेड माइक्रोब्स वाली मैक्रोब्स वाली sorry no alta che grafting wake no khama khaba ka grafting yaw kho grafting zay kiki غيت sagan kiki balaga grafting aga kiki effect kiki aga khpala men effect kiki no bia aga to la khari sada aga be zay ki no da باید هر grafting skin grafting نمخ کې باید هغه کم زخم ته چې موږ grafting کوو دغه یو نمونه موږ چک کوو په لاب کې چې آیا دلته کم سپیشلی دلته دي دوه کړي چې ګروپ A بیټا هیمولیټیک سټریپټوکس انفیکشن ستا کنه نو دغه غل لپاره وایل لپاره دا چک کی دا ماته سپلیټ thickness او فل thickness مخ نو دلته کومه وګورو اپیډرمس ته صحیح ده د ما دایره کته ستخکاری اپیډرمس ته ټول نه ټاپ لیر ده صحیح ده غنه بعد کدل ته مونږ راسو نو دا ډرمس ته نه دا ټول دلته غسوي دي ایکسپلین کړی دی غوډو ډرمس ته او ډرمس نه لاندې چې دا سبکوټینیوس فیټ د ټیشو ده اوکې ایډیپوسایټس دي او دلته هیر follicles هم present ده پوه شوئ No, what happens in a split thickness that it involves the entire epidermis, okay, and a part of the dermis.
Like, look, here is like a part of the dermis involved, not a whole dermis, only a part of the dermis. And what happens in the full thickness? It involves the epidermis, the dermis, and the subcutaneous fat. पौधे के blood vessels हम राजी, पौधे के the glands हम राजी, पौधे के hair follicles हम राजी, पौधे के top upper layer च the epidermis हम राजी. Now I hope that the concept that the split thickness wala or full thickness wala da bata clear shavai. Now the explain kai the split thickness skin graft da makhke it is taken with a special knife which controls the skin thickness. Freehand knife or instrument that is called dermatome. Like split thickness, for taking a graft for the split thickness skin graft, we need a special kind of knife. The split thickness skin graft la para manga special knife istemalao ya instrument. Knife charo ya instrument ch dermatome benumda ya knife chagata Hemby's knife wai. او زیاتر هغه سکین چې دا کنه مونږ چې کوم سکین وجود نه بیلو چې ګرافت لپاره استعمال سي دغه باید thickness 0.25 millimeter وي. او the donor sites are the interior specs of the thigh, arm and buttocks. او کم ځای نه مونږ د skin graft, split thickness skin graft اخیستلی سو interior part of the thigh, buttocks and arm. And new epithelium is formed from the residual epithelium in skin appendages like hair follicles, sweat gland, and sebaceous gland. Ede matlab dada chikala manga graft, for example, manga front part of thigh, na manga graft wakhista, no alta no epithelium jodegi. Wali chedi thickness ډیر کم 0.25 millimeter thickness is about تاسو ته یو ویډیو مخکاره کوم نو الته چې دا نوې epithelium چې دا جوړیږي هغه epithelium خالته پاتې هم کنه residual epithelium مطلب پاتې شو epithelium sorry نو epithelium هغه residual epithelium نه پاتې او هغه کې skin appendages می نو هغه خپل ګرو کوي او هغه کوم ځای نه موږ graft اخیستلی ده هلته خپل skin بیرته جوړیږي. donor side can be harvested again for 2 weeks. نو دې مطلب دا ده چې موږ کوم ځای نه skin graft اخیستلی ده هغه دومره زیات کم موږ اخیستلی ده یا هلته ګرو دومره زیات کیږي چې موږ کولی سو چې 2 weeks نه یعنی 2 هفتو نه بعد بیا موږ ځای نه موږ skin graft واخلو. And the graft is applied on wound as such or in meshed form. اوس موږ اوله د donor graft چې دا موږ ویل چې هغه کم like instrument سره اخیستلی سو بیا موږ دوام دا ویل چې کوم donor site نه چې کوم special sites دي like arm buttocks هغه کې څه کیږي like هلته دوباره epithelium جوړیږي هلته hair follicles, sweat glands, sebaceous glands ضروري سکین کې دا درې وړه شیان سکین کې باید ضروري پریزنټ وي کنه نو دا هلته دوباره جوړیږي او هلته ګرو دومره کیږي چې 2 هفتو نه بعد موږ دوباره هم ګرافت اخیستلی سو اوس دا ګرافت موږ بیل کړه اوس دا ګرافت موږ چې چیرته یعنی کم په زخم باندې کیدو هلته به لګوو کنه نو هلته څنګه یا خو موږ همداسې کیدو we applied it like as such یا بیا د meshed form کې meshed مطلب دا ده چې یو شی لکه موږ چې کله غوښه کوفته کوو یو ماشین نه تیروو نو هغه چې دا اوله غوښه چې کوم ده هغه خپل یو شکل لري هغه نه بعد هغه په ذره کې په هغه کې بیل سي نو meshed کول همغه ته meshing وایي یعنی یو سالم شکل چې ده هغه په وړه صورت کې یا وړه په شکل کې ماتول نو مخکې زه تاسو ته ویډیو ښکاره کوم تاسو به کانسپټ کلیر شي دغه یو ځل وګورئ look at the figures for now this is a Hemby's knife that is used for the split thickness skin graft the in left side mine one is a left side and the another one is a dermatome. Dermatome is an instrument so that is how it is used like to take a skin graft from donor side. So I come towards the video.
Okay, is my screen visible to you all? Yes. Supply. Okay. I will play the video. زبدا video play کوم او یو step چې کوم تاسو ته شاته ویلي دي هغه به هم دلته در سره explain کوم چې تاسو concepts چې دي هغه clear سي. نو دا چې دا موږ split thickness skin graft کوو. دې ویډیو چې دا आवाज نشته ده. ګوره دا یو پارت زخمی شوی ده، دا ووند ده، زخم ده، دا ده. اوس دلته به موږ ګرافټینګ کوو او ګرافټینګ څنګه کوو موږ وخت ویلې چې یا موږ همداسې سکین ګرافټینګ کوو یا میشډ فارم باندې کوو. نو دا بیسیکلی زه تاسو ته همداسې خو پوه شئ لایک یو سکین ګرافټ واخیسته او په دې باندې موږ ولګو. دا چې ویډیو ده دا خصوصا میشډ فارم لپاره ده. نو تاسو دا وګورئ چې دا څنګه ګرافټ اخیستل کیږي بیا هغه میشډ کیږي بیا دلته لګول کیږي. دا د جا نه واخیسته د انسټرومنټ نوم د ډرماټوم صحیح ده سکین ګرافټ واخیسته ډرماټوم په ذریعہ باندې موږ هغه واخیسته دلته خېټې نم یو سامپل اخیستلی یعنی دې مطلب دا ده چې موږ د لوور ابډومن چې دا سکین هغه هم ګرافټینګ لپاره استعمالولی سو. دای ته وایي میشر صحیح ده اوله موږ ډرماټوم باندې سکین واخیسته اوس په میشر باندې دا به میش کوو. دا سکین ګرافټ ده دا میش سو. نو تاسو دې باندې پوه شوئ چې دا did you people got like the concept or should I repeat it again? First what happened with the help of dermatome, they remove the skin and then they have passed that skin through a mesher, and after passing through a mesher the skin becomes the mesh, and then they applied that meshed skin as a skin graft to the affected part. So did you people, I think you got the video I have explained, and I don't know what's wrong with it every time. So yeah, so meshed grafting. Graft is passed through a mesher to create a multiple longitudinal holes in the graft. Okay, like meshing and creating holes. It is not that is as simple and smooth like it should be, like it was used to be before. So why we do meshed grafting? Manga meshed grafting waliko, it increases the surface area up to 2 times. No yo picture زبدلته د ګوګل کې ما غا پکچر وکړه زبتا سره هم شیر کوم. meshed grafting کې سکین چې دا هغه لینز زیات کیږي لکه داسې کیږي. دغه د موږ جلد ده که تاسو وګورئ دغه د موږ جلد ده په دې جلد کې هغه میشر کې دومره هولز پیدا څه که دا وګورئ تاسو سوراخ پیدا څه یو او دوم چې دا دې لینت هم زیات څه لکه جالۍ غوندې څه. نو جالۍ منځ کې خو سوراخ وي که نه نو دې کې دغه وسوه چې سرفیس ایریا زیاته سوه. او بل any hematoma چې شته وایي یا it's a collection of the blood. Ceratoma, collection of the serum, is removed through this hole. Yani kam suraguna چې دي جالۍ کنه جالۍ په موږ
کولای سو دې فائدہ دا ده چې یو خو منګه یعنی غټ ایریا کمې سکین باندې کور کولای سو ولې چې دغه لینز زیات سي کنه چې کله منګه میشت کوو نو دغه لینز زیات سي نو منګه زیات ایریا کور کولای سو د زخم ایریا یو او دوامه منګه چې کم سکین گرافت اپلای کوو هغه کې هولز او هغه هولز په ذریعہ باندې منګه هیماتوما او سیروټوما remove کولای سو یعنی collection of the blood او serotonin څه ده collection of the serum هغه موږ remove کولای سو او دغه یو بل خبره ده څه ده هم تاسو باید نظر کې ونیسئ it is fixed with the sutures or staplers and then dressing is applied over it یعنی هغه نه بعد چې موږ graft apply کړو affected part باندې یا زخم باندې موږ یا هغه په سوچر په باندې بندو سوچرز خو ما تاسو ته تیر lecture کې ویلې یا په سټیپلر باندې بندو and it can be stored for 3 to 4 weeks او منګه چې دا دغه سکین گرافت چې دا 3 نه تر 4 هفتو لپاره سٹور کولای سو at 4 degree centigrade د 4 degree centigrade باندې منګه دا گرافت چې دا یعنی دا منګه گرافت چې کوم اخلو هغه 4 weeks لپاره یوزبل ده skin graft doesn't survive on tissue with limited blood supply او دا منګه څومره چې ډیسکس کړ دا ټول obviously skin graft د skin graft چې دا کله هم graft ماته ستویل دي چې د graft ټولو نه important شی دا ده چې graft چې دا ارچته منګه ولګو ولته باید proper blood supply دا د graft یو proper definitions دا د دې مطلب د دې معنا ده نو چیرته چې blood supply نه لکه nerve کې نه tendon کې نه cartilage نه نو الته skin graft موږ نه کولای سو ولې چې هغه کرو کولای نه سي الته فکس کېدلای نه سي نو موږ split thickness وکړو اوس راسو full thickness تاسو ته مو ویلې چې د کې epidermis هم involve dermis هم involve او subcutaneous tissue کنه او دا هم هغه سي لکه فل thickness طریقه هغه سي دا almost just د کې دا full thickness دا هغه کې لږ thickness دا او هغه چې دا د لږ ډیر فرق دا چې هغه ما دلته explain کړی لکه it is done for the facial wounds دا د مخ کې چې کوم زخمونه کنه غول لپاره دا زیات تر کیږي ولی مخ لپاره why for the facial wounds because منګه obviously we are the people who are so much like conscious about our face you know so for a good cosmetic purpose full thickness منګه skin باندې د لپاره کو چې د ښه cosmetic result ده او last slide کې مو ویل چې split thickness چې کوم donor side دی هغه buttocks دا هغه arm دا هغه چې دا interior aspect of the thigh دا د کې چې شه دا skin چې دا تاسو وګورئ د منګه نور body parts چې دی هغه لږ سخت دي skin چې دا هغه حساس زیات دي sensitive زیات دي نو د لپاره نرم هغه د کنه د منګه body part نو د لپاره به منګه نرم هغه donor side ګورو نو د لپاره منګه thigh یا abdomen یا buttocks نه هغه کو د لپاره منګه auricular area د غوږ کوم area دا هغه به استعمالو supraclavicular area د منګه clavicle نه چې کوم پاس سایډ دغه نه به موږ سکین لري کو آرم نه فور آرم نه دا د موږ آرم او فور آرم چې فرنٹ سایډ دغه ډیر زیات هغه نازک او نرم ده نو د جنه به موږ ډونر دا ډونر سایډ سي د جنه به موږ سکین سپریټ کو نو د ډونر سایډ can not heal spontaneously therefore a small size graft can be taken او ما ولا مو ویل چې دغه split thickness کې چې کوم thickness دا هغه 25 ملي دا نو ډونر سایټ دا فل thickness کې دا د کې موږ به کوشش کوو چې زیات غا ناخلو مطلب د کې به موږ کوشش کوو چې زیات فل thickness کو به خو زیات سایز گرافت بناخلو موږ ته هغه کې وکړه ډېر غټ سایز والا گرافت موږ بیل کا او په دې بل هغه باندې افیکټډ سایډ باندې ولګو لیکن د کې به موږ زیات نه اخلو ولې چې موږ غوږ نه خپل یو غټ پارت سکین گرافت چینج کو نو غوږ په خپل خو هم افیکټ کیږي کنه نو وړکای به یو د سیاخلو نو the defects are close primarily are split thickness skin graft دې مطلب دا ده چې کوم ډونر سایټ نه منګه سکین گرافت اخلو نو اخو یا خو خپل جوړیږي پرایمریلی خپل جوړیږي یا الته به هم بیا منګه سکین سپلیټ thickness منګه بیا بل گرافت اخلو هغه ځای لپاره بیا گرافتینګ کوو
پوښوي لایک اوله به موږ فیس لپاره ګرافټینګ کوو او بیا چې کوم ځای نه ګرافټینګ واخیسته کا د ګرافټ سایز زیات دي که هغه زیات خپل هم افیکټ سي نو هغه خو به یې خپل صحیح سي که وړکای سایزي لکه غوږ نه موږ غوښه سوري سکین ګرافټ واخیسته غوښه غوږ نه او غوږ خپل هم افیکټ سي بیا به موږ غوږ لپاره بیل سپلیټ تھکنس سکین ګرافټ کوو نو دا فول تھکنس سکین ګرافټ نو دا دریم دا composite graft they get small pieces of tissue used for the reconstruction. No, it is simple. Example is the graft from the pinna. Pinna for the soft part of the ear for the reconstruction of the nasal دا د منګ نیزل سایډ کې چې کوم د سایډز دي نو د لپاره منګ پن استعمال کولای سو دا کمپوزیټ ګرافټ کې راځي دا ډیر ماینري نو د ته کمپوزیټ ګرافټ وای fourth one sorry nerve graft usually take from the sural nerve grafting هغه وخت کې چې sural nerve یو پارت نه اخلو او بل افیکټډ پارت کې اچو زیاتره منګه د مقصد لپاره سورل نرف په نوم باندې دا چې لوور لیم کې هغه نرف موجود دا استعمالولای شو زه به مخکې سلاید کې تاسو ته پکچر ایکسپلین کوم نو به تاسو به دا کانسپټ صحیح سي کلیر سي tendon graft usually taken from the palmaris longus muscle دا چې د کمپوزیټ ګرافټ دا دغه هغه د یو اگزامپل ده چې تاسو وګورئ موږ هم فیشل لپاره کوو ولې کوو تاسو دلته وګورئ دا زخم ده موږ په دې زخم لپاره اپلای کړی دا ویڅ معلومیږي نه چې آیا موږ سکین ګرافټ دلته استعمال کړی دی یا نه ده استعمال کړی نو زیاتر کمپوزیټ ګرافټ مچول هم ویلي دي فیشل وونډز لپاره دی نو سورل نرف لکه چې مانه سلاید مس شوی sorry students no نو تاسو وګورئ ما تاسو ته ویل چې نرف ګرافټ کیږي نو نرف ګرافټ کې داسې کیږي چې دا سورل نرف ده لوور لیم کې پریزنت ده صحیح ده د لوور لیم کې پریزنت ده نو د یو پارت دا یو بل نرف ده دا ډیمیج نرف ده مونږ غواړو چې دلته دا د ځای نه یو پارت واخلو او دلته هغه فټ کو نو مونږ څه کوو دې بل لینث مېجر کوو چې څومره دلته نرف پکار دی دلته به کټ لګو او د ځای نه به دا سورل نرف به مونږ د ځای نه استکو او دا به مونږ دلته اپلای کوو صحیح ده نو دې ته وایي نرف ګرافټ نو دغه په شکل باندې مونږ به دا نرف ګرافټ کوو او مونږ یو بل tendon graft کې مونږ palmaris longus muscle دا مسل چې دا دغه فلکسر او د فورارم چې فورارم کې فلکسرز دا هم مونږ استعمالولای شو او زیاتر مونږ فلکسر خو تاسو پیږي چې فلکسر دی لپاره استعمالېږي چې ګریپ ته مونږ وسی یعنی یو شی مونږ یو ځای نه واخلو یعنی ګریپینګ لپاره مونږ د فلکسرز استعمالېږي نو آیا چې دغه پالمریس لونګس مسل مونږ د ځای نه کټ کو نو دا د مونږ ګریپینګ افیکټ کیږي نه افیکټ کیږي ولې چې مونږ خو یو مسل ګریپینګ لپاره نه ده کنه یو مونږ یو فلکسرز خو نه ده که تاسو یاد دي نو د مونږ دلته څومره زیات مسلونه دي فرنٹ اف د فور آرم یو یارم یو فورارم کې تقریبا bundles of muscles دي for gripping as a flexors دي نو که یو ته ریموو سي نو د gripping کې څه مسله نه راځي څه مشکل نه راځي دا راغی factors affecting the graft survival نو کوم factors دي چې graft survival affect کوي loss of the contact of graft یعنی graft چې کوم ځای باندې مونږ اپلای کوو ته فټ نه راغلی هغه سره کنټیکټ پراپر نه راغلی غله وجه graft فیل شي movement between the څنګه کیږي
نو دا د سکیږي چې موومنت بټوین د گرافت اند واسکولر گرافت. نو هغه چې کوم واسکولر بیډ کنه مونږ ما هوول د ته ویل چې گرافت چې دا غل لپاره ضروری ده چې کوم ځای ته مونږ لګو یا کوم ځای کې مونږ کېدو الته باید پراپر blood supply. نو د blood supply او د گرافت منځ کې پراپر کنټیکټ رانسی دا یو بل سره وخوريږي کنه نو جوخت رانسی فکس رانسی نو کنټیکټ خلاص شي چې کنټیکټ خلاص شي گرافت په ژوندۍ نه پاتې کیږي مطلب هغه سروایو کولای نشي. فلوید beneath the graft انفیکشن اچماته ستاول ویلې چې باید انفیکشن چک کی کا انفیکشن کې فلوید جوړیږي بلډ جوړیږي سیرم جوړیږي نو بیا هم گرافت فیل کیږي. ټینشن ډیر زیات ټایټ تړلې هغه تړلې نو بیا هم د گرافت او هغه بیډ چې ده بیډ یعنی تخت هغه د ووند بیډ چې ده هغه کې پراپر کانټیکټ نه راځي نو دا یو ولا وجه ده چې لوز اف د کانټیکټ. دوامه د انفیکټډ ووند صحیح ده. درېمه د گرافت اون انسوټیبل بیس مونږه گرافت داسې ځای کې لګولای ده چې هلته کارټیلیج ده بون ده ټینډن ولې دلته ولې نه کیږي ولې چې اګین دلته بلډ سپلای کم ده نو همدې لپاره گرافت سروایو کوي نه. سیستمیک فیکټرز دي هغه کس چې د کمبله پرابلم لري ډایبیټیز ولري امیون سیستم وی کې یا کمبله مسله لري یا غجای چې دا اوله کمبل مرض لري نو بیا هم گرافت چې د افیکټ کېدلی شي. سروایول اف د گرافت د لپاره دا درې شیان ضروری دي ambitions enosculation revascularization. نو ول کې څه کیږي چې when a graft is applied over profuse tissue profuse مطلب چیرته چې vascularization ډیر ښه vascularization چې چیرته یې غته موږ profused وایو. plasmatic ambitions help in survival until the new vasculature is established. دې کې څه مطلب ده دې مطلب دا ده چې کله موږ گرافت هغه کوو نو گرافت چې کوم ځای کې موږ کېدو اکسیجن او نیوټرنز ابزورب کیږي کنه کوم ځای کې موږ هغه واسکولیچر چې obviously blood vessels هم دې لپاره چې موږ هغه ټیشو چې دا نیوټرنز واخلي اکسیجن واخلي نو او داس په کومه طریقې کېږي پلازما په طریقې باندې هغه اکسیجن هم ابزورب کیږي هغه نو نیوټرنز چې دا گرافت هغه ټول شیان ابزورب کوي هغه کوم blood vessels ته پرتی په ووند باندې په غلنه ابزورب کوي او په کومه طریقې کوي د پلازما په طریقې سره پلازما ابزورب کوي پلازما کې دا شیان موجود دی. بیا دوامي انوسکولیشن اته څلوېښت ساعت نه بعد هغه پراپر فاین واسکولر نیټورک جوړیږي او capillary rewards from the blood vessels and the recipient bed. نو اته ساعت نه بعد 48 hours نه بعد چې دا blood vessels چې کوم زخم کې blood vessels دي نو غنه نوې capillaries جوړیږي اوله capillaries جوړیږي بیا هغه capillaries چې دا هغه سره گرافت سره کانټیکټ کوي بیا چینل جوړیږي چینلز مطلب پایپ لاینز مطلب چینل جوړیږي او بیا بلډ فلو اسټابلیش کیږي نو اولی چې دا گرافت چې دا پلازما په ذریعہ باندې نیوټرنز او اکسیجن ابزورب کوي بیا ته څلوېښت دقیقو نه بعد نوي کیپلریز جوړیږي اخو تاسو انفلیمیشن کې ویلي دي سوري انفلیمیشن زوایم انجری انجری دا پیتھولوژي 4th ایئر کې دا چپټرز د انجری وسی نوې څنګه غجای کې چې شی ورته هیلینګ څنګه کیږي نو 48 hours نه بعد نوې بلډ ویس سوري کیپلریز جوړیږي بیا غ کیپلریز چې دا گرافت سره کانټیکټ کوي بیا چې کانټیکټ وک بیا غ نه بعد هغه چینلونه جوړي صحیح ده چینلز مطلب لینکس جوړي چې لینکس جوړ ک بیا غ نه بعد نوې بلډ فلو یعنی بلډ فلو نارمل سي او گرافت بیکمز پینک دا هم پیتھولوژي کې وایي چې کوم ایریا چې نوی ریواسکولرایزیشن چې کوم ځای کې نوی وسی هغه ځای بیا پینک ان کلر. So revascularization. The capillary bed is eventually changed to well-developed vessels. No, aga capillaries چې graft کې جوړ شوی هغه proper blood vessels کې جوړ شي بس هغه graft بیا د کم ځای کې چې موږ لګولې د مغه skin part جوړ شي د مغه body parts جوړ شي نو دا ټول grafting. Flaps باندې نو flap it is a unit of tissue یو خبره زه درته وکم فلپ او گرافت یو شی دی یو طریقه لري
بس صرف مطلب شifting او د شي کې almost تقریبا یو طریقه لري لیکن دوه کې فرق دا ده چې graph لپاره باید چې کوم ځای کې ولګي الته blood supply لیکن flaps کې چې دا د خپل blood supply لري دا چې مطلب دا ضرورت نه لري چې کوم بل ځای ته shift سي یا کوم بل ځای ته change سي نو الته blood supply دی ته باید ورکړی سي دا خپل blood supply لري no it is a unit of tissue that maintains its own blood supply while being transformed from the donor side to the recipient side. صحیح ده؟ لکه څنګه چې ما تاسو ته ویلې چې خپل blood supply maintain کوي. Classification به اول زه ټول درته نمونه وایم بیا یو نوم به زه تاسو ته explain. نو classification کې چې راغلل according to the blood supply اوله د random pattern په دې کې راځي advancement rotational transposition enzyplasty دا به تاسو ته زه بیا one by one explain کوم axial pattern free flaps دا درې وړه راځي according to the blood supply بیا راغی according to the distance local flaps چې دا random pattern اپاس چې مونږ ویلې او local flaps دا یو شی دي او distant flaps چې دي دا axial flaps او free flaps دې دواړو ته distant flaps هم وایي یعنی چې کوم پاس مونږ ویلې دا دغه د دوام نمونه دي بیا according to the tissue type skin flap muscle flap and composite graft مونږ ویلو اوس دلته composite flap ده صحیح نو مونږ که یادو composite flap مونږ ویلو چې هغه کې small size tissue استعمالیږي که تاسو یاد اوس ما تاسو ته ریوایز کړ نو random pattern flaps کې if the blood supply is not derived from a recognized artery but rather comes from a many little unnamed vessel the flap is referred as a random flap څه مطلب لري دې مطلب دا بالکل څنګه چې موږ ما تاسو ته دغه graft explain کمکه په نظر کې ونیسئ هماغه سي skin په نظر کې راوړئ خو دې کې دا چې کومه مونږ ویلې چې فلاپ کې چې دا بلډ سپلای خپل اوله نه موجود دی کنه نو فلاپ کې چې دا کومه بلډ سپلای یعنی کوم بلډ ویسل چې فلاپ کې دغه هغه دی ان ریکوګنایزډ دي خاص نه هغه یا tributaries یعنی the branches of the blood supply main blood supply نه main blood vessels نه څنګه وایي چې دا دلته دغه blood vessels ده دغه د خاص نوم نه هغه random دي tributaries دي نو دغه د branches دي نو غته به مونږ وایو random pattern flaps زنه پیغام دې څه مسله ده خاله ده نو دغه pictures سه اوله تاسو دلته توجه وکړئ نو دغه random pattern ده صحیح ده نو دا skin ده اوله دا skin ده د جن skin ده دا fat ده دا muscle صحیح ده pink color muscle fat obviously yellow and then skin نو تاسو ګورئ دا main vessel ده دې branches کوم یو branch چې دومره معمولی ده ضروری نه ده غیر ضروری ده نو هغه دلته موجود دی نو دلته بیا موږ دې ته وایو random pattern صحیح ده نو دا مخکې راځي دا اوس راغلل مخکې دا نور دا one by one explain کوو advancement flap چې وایي in this type a flap is stretched forward to come the adjacent defect دې کې څه کېږي چې موږ کوم فلاپ چې دا هغه موږ مخکې سټرچ کوو لږ موږ مخکې کش کوو چې هغه کوم ډیفیکټ ده هغه کور کړي لکه څنګه لکه اوس دلته اوس دا سکین ده صحیح ده نارمل جلد ده او دلته زخم راغلی صحیح ده آی تھنک تاسو ته به کلیري دلته زخم راغی دا څنګه کېږي I don't know ښه نو دلته زخم راغی خو شوی دا ځای خالی ده دا سکین ده نو دا سکین به موږ کش کوو لکه مخکې به یې راوړو اینې دا ایرو به دلته او هغه نه بعد دلته به موږ سوچرز اپلای کوو دې ته څه شی وایي ایډوانسمنټ فلاپ یار دا څنګه ایسته کېږي زه نه پوهېږم په دې
ښه دا څه ایډوانسمنټ فلپ اوس راغی روټیشنل فلپ روټیشن چې شي نوم نه ظاهر کیږي روټیټ تاو کوو به منګه دې کې بچی چې منګه غا ډیفیکټ هغه زخم پوره کولو په لپاره به منګه غا تاو کوو نو دا روټیشنل ده اوس ګوره دا خالی زخم ده داسې فکر وکړئ چې یو اکسیډنټ شوی ده په اکسیډنټ کې دغه سکین چې ده دا لاس شوی ده دا ختم شوی نو منګه به څه کوو دې ایډجسټنټ سکین چې ده دې سره چې کوم سکین ده هغه به منګه کش کوو دو خواته به یې راوړو او هغه به منګه بیا هغه نه بعد سوچرز اپلای کوو او دې ته به موږ چې شي روټیټ کوو که نه سکین نو دې ته به هغه مخکې شاته نه چې ما ویل ایډوانسمنټ کې به موږ مخکې کش کوو دې کې به موږ روټیټ کوو صحیح ده نو دا روټیشنل فلپ هغه نه بعد ټرانسپوزیشن فلپ کې چې شی راځي a quadrangular piece of the skin hinges laterally to cover the defect یعنی دې کې څه شی کېږي چې موږ کوادرینګولر مربع په شکل باندې سکین چې ده هغه به موږ لیټرلی یعنی لیټرل سایډ کې به شفټ کوو چې هغه ډیفیکټ یا هغه زخم یا هغه وونډ چې دغه کور شي زه تاسو ته پکچر ښکاره کوم او هغه به تاسو ته زیات ښه هغه شي لکه څنګه دې پکچر نه مخکې زه به تاسو ته دلته یو بل ډایګرام ښکاره کړم په هغه کې به تاسو زیات کلیر شئ بیا به زه دلته راسم دا ډوګر بوک ده ما دې نه دا ټول لیکچرز اخیستلی دي sorry guys دا اوس تاسو ښه فکر وکړئ دلته وګورئ تاسو دلته زخم شوی ده صحیح ده دلته زخم وسل دې یو پاس یو بل پکچر ده دا د سترګې لاندې زخم وسه پوه شوې نو دا زخم وسه اوس دا زخم به موږ څنګه کور کوو دا زخم به موږ داسې کور کوو څه زخم دومره و صحیح ده دومره زخم و نو موږ دغه سایډ والا ایریا چې ده هغه موږ ټول هغه که چیرې که بیل که صحیح ده او ګوره زخم موږ نورم غټ که او دغه سکین چې ده هغه ده کشاله ده اوس به څنګه کېږي دوامغه کې اوس به دا کېږي څه سوري موږ زخم وکړه دا زخم وسه موږ دغه نور سکین ایریا چې ده دغه سکین د ځای نه موږ سکین ایسته کړه صحیح ده زه دلته غلطه شوم زه درته بیا ایکسپلین کوم دلته زخم وسه موږ هغه زخم نورم غټ کړه داسې م کړه بیا موږ څنګه وکړه چې دا لاندې نه کوم سکین چې ده دلته موږ یو مارکینګ وکړه مارکینګ سره چې دا سکین اوس موږ بیلو دا به موږ څنګه کوو موږ هغه زخم غټ کړه اوس ګوره دا سکین موږ بیل کړه د ځای نه دا سکین هم چې د ځای نه بیل کړه نو د ځای نه هم موږ یو کټ ولګو اوله موږ هغه زخم غټ زخم کړه بیا لاندې چې ده موږ کټ ولګو سکین هم بیل کړه او دلته یو بل زخم هم ولګو نو دا به څنګه سي نو هغه هم چې د ځای نه دلته کشاله پروت د ځای نه هم دا واخیسته دلته وکړه او دا سکین چې ده دا سکین دا یو بل سره هغه کړه رانږدې کړه څه شی ورته جوختم کړه او دا ورته سوچرز وکړه یعنې دغه زخم چې دلته و دغه موږ اوله غټ کړه بیا لاندې کې موږ بل فلیپ ولګو بیا دا فلیپ هم جیک کړه دلته هم وکړو او دغه ځای کې چې کوم خالي ځای پاتې څه دا هم یو بل سره کش کړه او دلته یو بل سوچرز هم ولګو او دا موږ هغه کمباین کړه یو بل سره نو دې ته وایي ټرانسپوزیشن پوزیشن موږ چینج کړه اوس به تاسو د ما کنسپټ اوس به تاسو کنسپټ کلیر سي دا اوس هغه ځای ده چیرته چې زخم ده دا هغه ځای ده چیرته نارمل ده دا سکین ده صحیح ده دا زخم ده دا سکین ده اوس موږ څنګه وکړه د ځای نه موږ سکین کټ کړه دا مارکینګ موږ ولګو مارکر یعنی لاین هم ولګو چې باید د ځای موږ دا جلد دا سکین لرې کړو دا جلد موږ د ځای نه لرې کړه او دا موږ دلته شفت کړو صحیح ده دلته موږ شفت کړو دغه ځای هم خالی پاتې څه دا بیا موږ څنګه کوو دا هغه بل سره موږ یو بل سره جفت کړو
اینه دا ځای او دا ځای یو بل سره مونږ چوخ که او د ځای کوم سکین چې دغه مونږ د ځای نه مونږ جنه تاوم که بیل کړی نه د صرف مونږ تاو که تر اوسه مونږ فلپ چې د داسې نه ده کړی چې بیخ نه مونږ پرې کړی هغه ځای نه مونږ جیک او دلته مونږ صرف هغه فلپ داسې جیک تاوم که په هغه فیکټر سایډ باندې مونږ باینډ که او چې کوم ځای کې سپیس پاتې سته جای پاتې سه هغه مونږ منځ کې یو بل سره سټیپل که یا مونږ یو بل سره سوچرز ولګو نو ما تاسو ته درې دانې ایکسپلین کړه اډوانسمنت روټیشنل ترانسپوزیشن نو اوس راسم زیپلاسټي لپاره دا څلورم ټایپس ده زیپلاسټي کې چې in this type two triangular flaps are interchanged मतलब دې کې چې شي کېږي فلپس چې دا ټراینګولر کنه چې شی ورته مثلث د مثلث په شکل باندې دوه فلپ به مونږ جوړو او هغه به یو بل سره انټرچینج کوو یو بل سره به بدلو نو دا ولې مونږ داسې کوو it is used for the lengthening tissue دا دې لپاره مونږ استعمالو چې د بعض کسانو په زیاتر گردن سو یا مخکې څه کم حادثې له وجې چې مخکې حادثه سوی نو هغو دلته چې کوم سوچرینګ کړی کنه نو سکار جوړیږي سکار په پیژنې کنه هغه نشان جوړیږي نو هغه نشان ډیر زیات بد معلومیږي هغه به ډاکټر ته راځي چې ډاکټر صاحب زه غواړم چې د ما دا نشان ایسته سي او دا ډیر بد معلومیږي نو تاسو ویلای سئ چې زی پلاستیک کاسمیټیک پرپز لپاره کیږي نو ډاکټر چې شي کې کم ځای کې چې نشان یا کم ځای کې اوله کم چیرې سوي بیا ګنډل سوي بیا نشان پاتې کیږي کنه دغه نشان لپاره هغه ته زی پلاستیک چې هغه ښه معلوم سي هغه پټ سي نو زه تاسو ته مخکې پکچر ښکاره کوم نو اوس ګوره ټراینګولر ده کنه مثلث دا یو مثلث A او دا دوم مثلث B نو دا B بجې کو په A په ځای ولګو دا A بجې کو په B په ځای ولګو اسې په ویلو کې او ریدلو کې دا ډېر زیات ویرډ لګېږي اور لګېږي چې د دې څه ضرورت ده دې ضرورت دا د اوس ګوره دلته مخکې یو چا سره حادثه سوې ده دغه سکار جوړ سوی نو دې زی پلاستیک سوی ښکاري ډېر زیات ورته غور وکړي ډېر زیات ورته نږدې وګوري بیا معلومیږي چې ولا دلته کټ لګېدلی ده هغه ول پکچر کې وګورئ څومره مطلب نمایه ده او دوام کې څه وګورئ نه ښکاري نو دا کېږي اوس دا یو کس دی ګوره دې په دلته په تندي باندې یو مارک لګېدلی دا ډاکټر ته راغی زه نه غواړم دا مارکي نو ډاکټر دلته زی پلاستي وکړه زی زد په شکل باندې زی پلاستي وکړه او دلته وګورئ تاسو او بیا دلته وګورئ so there's so much difference so that's the reason people do Z-plasty. Okay, now comes to the axial pattern flaps. No, axial pattern flap that all among flaps teach man mune wakhisteli da yo just explain kum no this flap has one direct cutaneous artery within the longitudinal axis of the flap for example groin flap with a superficial circumflex artery it is a matlab da awala zamata so the flap aga flap wele da ganum chi she o tsare ke unnamed o tasu ka yado axial pattern axial pattern da nu mana galat so I think so no I think هغه څو هغه کې څه مونږ دا مخکې ویلي ول random pattern sorry random کې دا randomly نو دې کې چې دا کوم blood vessels دي دغه نوم نه او د axial pattern کې چې شي چې کوم blood vessels یا کوم flap کې چې کوم blood vessels دي هغه مخصوص دي هغه کې random او branches او دې کې څه ده دې کې مخصوص دي sorry 2 minutes as a pause axial pattern flaps के से flap देखे मतलब आता stoyle che मखसूस artery flap के no अगर artery for example groin flap with the superficial circumflex artery no जब उस्ता da explain kama अगर जो कर दमंगा चकम किताब दे no your concepts will be get clear after that so
ما ته ستایل چې د example the marking of a groin flap. groin مطلب lower parts of the belly کې چې موږ کوم flap استعمالو الته یو خبره بل یاد ساتي چې الته circumflex superficial circumflex artery نو موږ وسه کوو د ځای کې موږ مارکینګ ولګو صحیح ده نو دا مارکینګ موږ ولګو او د موږ let me clear چې یو خبره clear کوم چې دا wound چې دا یا زخم چې دا د موږ لاس کې موجود ده ولا موږ groin part کې مارکینګ وکړو مارکینګ نه بعد دا د ځای نه موږ د ځای بیل کو دا سکین سوري فلپ موږ بیل کو د سکین ولا فلپ او دا artery چې دا د superficial circumflex artery صحیح ده نو موږ وسو کو موږ دلته د موږ په لاس باندې زخم موجود ده صحیح ده نو موږ څه وکړه کم ځای چې موږ بیل کړی ده هغه ځای به د موږ هغه زخم ځای سره موږ سټیچ کو موږ به سټیپل کو موږ به سوچرز ولګو هغه به موږ هغه سره بایند کو او چې کم دغه ځای د جنه چې موږ فلپ اخیسته ده خو به خالی پاتې کنه نو دلته موږ سوچرز اپلای کړو نو ما تاسو ته ولم ویلي چې فلپ کې تلو سره موږ هغه غوښه بیله کړې نه ده ځای نه بیخي ټوټلی پوزیشن چینج کړی نه ده شاته ما چې روټیشنل ترانسپوزیشن دا ټول ویلي دغه کې ما پوزیشن چینج کړی نه ده دې کې موږ پوزیشن نه کوو دې کې به موږ څه کوو چې لاس به مسل هغه سره خېټې سره د خېټې په لیول باندې پروت دي او موږ به دا د ګراین پایټ والا چې کوم هغه د فلپ څه ده سکین فلپ هغه موږ دلته زخم باندې لګو نو دا به نو دې ټول هغه کې ډیوریشن کې انټینل لارنس چې دا فلپ جوړیږي نو موږ به همدغه سي لاس خېټې په لیول باندې پریدو دلته به کوم سپورټ کوم بانډیج ورکو چې دا لاس نه پاس لاړ سي نه لاندې لاړ سي انټل لارنس هغه پورې چې کله د فلپ کې خپل بلډ سوري خپل د غس انډیپندنس د دې ضرورت نه لري موږ به بیا دلته کټ ولګو دا کټ به ولګو دا هم به هیل سوی او دا خو به هیل سوی چې کله هیلز دا به د ځای نه بیل کو دا به مقصص سکار وي دا به خپل ځای کې به فټ راسي نو دا ټول چې ما تاسو ته ایکسپلین کړ دا ټول اکزیل پیټرن فلپس باندې صحیح ده دا یو مثال چې دا داسې نه چې ټول هم داسې دا یو مثال هغه مثال ما تاسو ته ایکسپلین کړ نو بیسیکلی که تاسو نه سبا څوک پوښتنه وکړي چې اکزیل پیټرن فلپس څه شي ده تاسو ورته وایي هغه فلپ چې کوم کې بلډ ویسل یا بلډ سپلای چې ده هغه نون د آرټري والی یعنی مطلب نوم لري I don't know څه دلته څه روان دي زه د کمپیوټر په هغه باندې حساب باندې صحیح زیپلاسټي سو سکین فلپس د شاتل No, axial patterns so the advantages chishedi provide a better cosmetic result. Say the cosmetic result there khada hair growth, sweating and sensations are present. Say the no come flap chamanga ko flap के hair में sweating में sensations में मतलब तासो तमाख करा कि कना चे अगर वन चम नज़िया deep हो चम नज़िया घाट हो लेकिन बिया हम जदा flap आल तो लगेगी अगर दसे adjust सी या दसे ज़ान खपल ज़ान maintain की चमक का sensation में sensation एहसासात कना no sensations like touching obviously warm cold no gatol ama si la kasanga sawala wal hadse namakh ke ya wound namakh ke so can be applied to the area of compromised vasculature no da aga jayo ke flap istemali dal si axial pattern flaps che ta blood supply kamai صحیح ده دغه بعض شیان چې ده دغه کې تاسو یاد کې نو تاسو بیا په فلپس او په هغه کې گرافت کې تاسو ډیفرنشیټ کولای شئ then come towards the free flap this type of flap is detached completely from the donor side with supplying artery and veins no دومره زیات ما فلپس تاسو ته ایکسپلین کړه ټولو کې چې دا فلپس کې څه ما تاسو ته ویلي تلو څه فلپ چې د خپل ځای نه چینج شوی نه ده نو فری فلپس کې دا څه کېږي چې موږ هغه
جاي چې دا هغه چینج کوو مطلب څه کوو مطلب completely flap چې د خپل ځای نه چینج کو او بل ځای ته اپلای کو نو کوم فلپ چې موږ چینج کو غلطه په موږ فلپ کې آرټري هم پریزنټي او وین هم پریزنټي نو دا एग्जांपल دا فری فلپ والا او د کې څه کیږي دغه چست ایریا دا سیده چست ایریا د ځای نه موږ هغه واخیسته مطلب فلپ واخیسته او دلته زخم دا په کې نیک ریجن کې او دا موږ اپلای کړ نو اپلای څنګه وکړه after applying we have applied a suture to this chest area and it just like becomes as normal as it was used to be before so the thing is that we have applied this donor flap and it contains like blood vessels arteries like veins so it just like gets healed with time so what is the advantages advantage study being able to select the best tissue to move like منګه کولای شو چې خپل په خوخه باندې best tissue چې دا هغه select کو او هغه کو move کو obviously this is just because هغه flap چې دی ما تاسو ته ول explain کړي flaps هغه مخ کې flaps چې دی هغه کې منګه flaps یو ځای نه بلولای نه سوبل ځای ته نه کو free flap واحد د flap ته چې هغه ځای نه منګه proper یو flap یو ځای نه خلو او بل ځای ته کو let me tell you so skin grafting او flap کې څه دا فرق همدا ده چې grafting کې چې کنه grafting like side نه مونږه چینج کوو لیکن sorry grafting کې کوو flap کې except free flap نورو کې مونږه خپل پوزیشن چینج کوو نو skin grafting او flap کې دا فرق ضرور وساتئ like skin کې پورا skin مونږه remove کوو او بل ځای ته اپلای کوو دلته د څه نه ده دلته صرف free flap کې کیږي نو only take what is necessary, minimize the morbidity of donor site. Say that? No disadvantages, disadvantages like morbidity, matlab obviously chakam jai ke survival rate chada the wound agaziyasi free flap per zariya bande. Disadvantage more complex surgical techniques. It requires a very surgical technique. You need to be so like talented about that. Because you know a talented and of course a very you know a person that is very kind of comfortable and you know good approach to the surgical technique he needs to do that surgery so failure of the surgery causes the total loss of the tissue that is the big disadvantage like if a failure occur to the surgery you know loss of the tissue occur and secondly it is a time consuming obviously because it's a complex surgery so it will take a time and of course it will take a trained doctor trained you know surgical person to do to carry on this whole situation so that was all about and now come the last one according to the tissue type there are 3 flaps skin flap muscle flap okay so first and there's a third one I just like explain one by one skin flap is raised at the subdermal level taking full thickness of the skin attach at one side through which blood supply enters okay skin is nourished by the subdermal plexus of the blood how look this is the skin flap we said the skin remove for this skin so the skin the subcutaneous tissues the or the blood supply the jana rawan de let me tell you so dalta hum manga flap rakada na the completely remove kada na the blood supply dalta rawan da no they like skin subcutaneous tissue and it's like accompanying vessels arteries and veins muscle flap muscle may be moved to provide well vascularized tissue like to cover the large defects muscle flap is for the area with the large defects so for example the latissimus dorsi flap that is used to reconstruct the breast this where is there oh yeah this one is a latissimus dorsi muscle okay back lower back we take a flap from here and then we need to implant this flap on a breast side
So definitely when happen, like if there is no breast, for example, like if it is removed in a case of carcinoma or any other, incident surgery, and we need, flap for a breast area. So we take what, we need to take a flap from the latissimus dorsi, at latissimus dorsi as a flap from the latissimus dorsi area, and then we implant it in, breast side, and it just like gets fit with the time, and it becomes the part of the time. And let me tell you, this one also used, I think, for a cosmetic purpose as well, like the female that go to the cosmetic purpose. And for example, like they do implant, like for that we need to latissimus dorsi shifting. Composite flap, sorry. Uh, we studied the skin flap, the muscle flap, and then composite flap. Okay, so we study the first one, and then is the composite flap. Composite flap is the flap that contains more than one tissue type. Okay, um, composite graft means when we take a graft in small pieces. Composite flap, when there is a flap with more than one tissue type. For example, fascicutaneous flap and musculocutaneous flap. These are the examples. Let me explain that. Okay, that is a muscle flap, composite flap. Look at this picture. Okay, this is a composite flap. This one is a skin. This one is a muscle. This one is a blood supply. This one is a bone. So look, muscles, subcutaneous fat, muscle, the red one, and then skin, then bone, and then comes towards the blood vessels. So composite mean like, variety of tissues. It's not only skin, it's not only bone, it's not only subcutaneous tissue, it's not only like, other things. So all the combination comes, and it's all like to say the composite flap. Okay, so okay, post-operative care is like necessary, especially for the free flap. Why is this so? Because free flap is the one that is like detached from the one side and it is attached to the another one. Okay, as I already explained. So one, post-operative care. In what happens in the post-operative, if we don't like carry on the post-operative care, loss of the arterial inflow lead to the pale, cold, and flaccid tissue. Okay, like tissue become cold, pale, and flaccid. It loses like flaccidity. Okay, sorry, it's like it's a laxivity, so it just become a flaccid. So secondly, when there is arterial inflow obstruction occur, when there is like loss of venous outflow, so it causes the blue congestion. Okay, and then causes of the flap failures are poor anatomical knowledge. Okay, I told you that mostly a flap failure occur in the cases of free flap. And why is this so? Because in a free flap we need more trained doctor, more a trained surgeon. For that reason, and for that reason we need a more in a time consuming as well. So that's why anatomical knowledge, so a person that is carrying with surgery, he needs like to have a good anatomical knowledge. Second is too much tensions, okay, on the flap area. And the third one is local infection, uh, obviously I have explained earlier. And the fourth one is a tight dressing. And for fifth one is a arterial and venous thrombosis in a free flap. So yeah, for prevention, it is necessary that the patient should be hydrated. Okay, hyperdynamic circulation. He must be having a hyperdynamic circulation like warm, and he must be have like he should be comfortable to avoid the flap failure. So it was all about the flap, and I show a video.
I think this was this is a transposition flap. So just go through it and Here we have skin cancer that needs to go, leaving a rump with a defect. Using your rhomboid foot, we can close the defect, leaving no wound. The confident process rust and affects the circulation of renal tissue. okay, so I think you got it. So just take me a minute. Okay, students, now please unmute your this speaker or whatever it is, microphone, and ask your question one by one. Am I audible? Am I audible, please? Is there any question? Please unmute your microphone because I don't know. Let me open the chat. Okay. Okay, so ask your question. A student ask your question in the chat comment. I just opened it and I'm able to, sorry. Okay.